नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ सुखपाल कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का विकास करना सरकार का इको एक मकसद है। प्रधानमंत्री अज कानपुर विच कई विकास प्रोजेक्टां का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने नार्को कोआर्डिनेशन सेंटर की मीटिंग दौरान नशा की तस्करी रोकने लिए सूबियां नूं समर्पित टास्क फोर्स का गठन करने लिए कहा। विधानसभा चोणां लई बीजेपी, पंजाब लोक कांग्रेस ते अकाली दल संयुक्त वालों गठजोड़ का ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सूबियां नूं कोविड संबंधी हिदायतां सख्ती नाल लागू करवाउण लई कहा। कोविन ऐप ते 15 तो 18 साल उम्र के बच्चे 1 जनवरी तो कोविड टीकाकरण लई रजिस्ट्रेशन करवा सकणगे। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर तो धौला स्थित पन बिजली और रेणुका जी डैम प्रोजेक्टों समेत 11,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया और नींह पत्थर रखा। मगरों एक जनसभा को संबोधन करदे उन्होंने कहा कि हिमाचल ने उन्होंने जीवन सफर को रूप देने में एक अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने हिमाचल सरकार वालों सेवा और सिद्धि के 4 वरे सफलता नाल पूरे करने में सारिਆਂ ਦੇ सहयोग लिए जनता को ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र और सूबे की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लोगों के जीवन को बदलने में कोई कसर नहीं छड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार का इको एक मकसद देश का विकास करना है। विलंब की विचारधारा वालों ने पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की कभी परवाह नहीं की। इसी वजह से अटल टनल के काम में बरसों का विलंब हुआ। रेणुका जी परियोजना में भी 3 दशकों का विलंब हुआ। उन लोगों की विलंब की विचारधारा से तद्दन अलग हमारा कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए है, तेज गति के विकास के लिए है। समागम में सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को बहुत कुछ दिता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की अगवाई में सूबे में एम्स, पीजीआई ते कई हस्पताल स्थापित किए गए हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने सरकार के 4 वरे पूरे करने ते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बधाई दी। आदरणीय मोदी जी ने विरासत भी और विकास भी, जहां विरासत को बचाने का काम किया, मंदिरों का पुनर्निर्माण किया, वहीं पर भारत को विकास की दृष्टि से नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। कोई क्षेत्र उठाकर देख लीजिए, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो तो हिमाचल के लोगों को पीजीआई चंडीगढ़ या दिल्ली एम्स जाना पड़ता था। मोदी जी आए तो 1140 करोड़ का एम्स, 550 करोड़ का पीजीआई, 4 मेडिकल कॉलेज और कई यहां पर अस्पताल बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी के कारण यहां पर शुरू हो पाया है। मेरे भाई और बहन, इस तो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल की दूजी वर्ल्ड पूंजीकारी कॉन्फ्रेंस की प्रधानगी की। इस कॉन्फ्रेंस नाल सूबे में पूंजीकारी को उत्साह मिलेगा और तकरीबन 28,000 करोड़ रुपए के नवे प्रोजेक्ट शुरू हो सकणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज कानपुर में मैट्रो रेल के मुकम्मल हो चुके सैक्शन के उद्घाटन सने होरना कई विकास प्रोजेक्टों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेंगे। इस अलावा वह कानपुर IIT की 54वीं कॉन्वोकेशन में भी मुख्य मेहमान वजों शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री दफ्तर वालों दी गई जानकारी मुताबक नरेंद्र मोदी मैट्रो रेल प्रोजेक्ट का निरीक्षण करेंगे और IIT मैट्रो स्टेशन तो गीता नगर तक का सफर करेंगे। इस मुच्ची मैट्रो रेल लाइन की लंबाई 32 किलोमीटर है, जिसके निर्माण से 11,000 करोड़ रुपए तो वध की लागत का अंदाजा लगाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रधानगी हेठ नवी दिल्ली के विज्ञान भवन विखे नार्को कोआर्डिनेशन सेंटर की 3जी उच्च पद्धरी मीटिंग हुई, जिस विच नशीले पदार्थों के कारोबार को रोकने लिए डार्क नैट और क्रिप्टो करंसी की वध रही वरतों को रोकने लिए ढुकवें कदम चुकने तो इलावा कई होर अहम फैसले लए गए हैं। गृह मंत्री ने सूबियां को DGP के अधीन एक समर्पित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन करने लिए कहा। उन्होंने कौमी पद्धर ते पुलिस और नीम फौजी बलों को सिखलाई देने लिए नारकोटिक्स ट्रेनिंग मॉड्यूल विकसित करने की सलाह दी। मीटिंग में संबोधन करदे गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ केंद्र सरकार ने नशियां खिलाफ जीरो सहनशीलता की नीति अपनाई है।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗਜੇंद्र सिंह शेखावत ने इस बारे जानकारी दी। सीटों के बंटवारे को लेकर के, संख्या को लेकर के और कौन सी पार्टी लड़ेगी, इसको लेकर के तीनों ही दलों के दो प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाएगी। आज नाम तय किए जाएंगे और आने वाले 1-2 दिन के बाद में उसकी बैठक होगी और बैठक में इन सारे विषयों पर विचार करने के साथ साथ में पंजाब से जुड़े हुए विषय, सिखों से जुड़े हुए विषय, कृषि से जुड़े हुए विषय और पंजाब में जो बहुत बड़ा तबका है ओबीसी, उन सब से जुड़े हुए विषय, इन सब विषयों को के ऊपर व्यापक चर्चा करने के बाद में एक मैनिफेस्टो, जॉइंट मैनिफेस्टो इन तीनों दलों का, इस गठबंधन का बनेगा। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 5 ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਓਮਿਕਰੌਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਲੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ, ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਐਸਐਸਬੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਓਮਿਕਰੌਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਟੈਸਟ, ਟਰੈਕ, ਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 142 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 83 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 58 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੀਤੀ ਦਿਨੀ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 90 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਓਮਿਕਰੌਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ 578 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 142 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 141 ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 57 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਓਮਿਕਰੌਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਵਿਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਆਰ.ਐਸ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। There are 9 documents which are eligible, which you can show any document out of those 9.
So we are allowing the student identity card also to be one of the 10th document in case of children between 15 to 18 years of age, and they will be able to register, and they will be able to register from 1st of January because the jabs will start from 3rd of January onwards. ਐਸ ਨਗਰ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਰਫਾਰਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਜੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਮਗਰੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਬੇहद ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਟੂਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਚਮੋਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਮਿਸਟੇਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਾਣੀ ਵੱਲੋਂ। ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੂਟੀ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਫਰੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੇਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਕੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਘਰੇ ਪਾਣੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅੱਧਾ ਦਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਟੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸਰਪੰਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚਮੇਲੀ ਇਹ ਪੂਰਾ 100% ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵੀ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਜਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ। ਯਕੀਨਨ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਤਰਸੇਮ ਚਾਨਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਟਾਲਾ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ BSF ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਡਰੋਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਪਰਤ ਗਏ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ BSF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।